Hi, welcome to Sahiti's class. So today we had to discuss the topic is conformational analysis. So now the topic is conformational analysis. So conformational analysis means this is classified into so many types. Classification of stereoisomers based on energy. In this classification of stereoisomers based on energy. Okay, సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ main thing is a classification of stereoisomers based on energy. So based on energy they are classified into two types. Okay, so that's why now we want to see the classification of stereoisomers based on energy. Based on energy. So now if energy is less than 60 kilojoule per mole, those are called conformational isomers. But energy is greater than 60 kilojoules per mole, those are called configurational isomers. Okay, so energy is less than 60 kilojoules per mole, those are conformational isomers. If energy is greater than 60 kilojoules per mole, ఒకవేళ ఎనర్జీ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 60 kilojoules per mole కనుక అక్కడ యూజ్ చేసినట్లయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్. ఓకే, so at room temperature the conformational isomers are interconvertible. So CC single bond rotation takes place in conformational isomers. Okay, at room temperature they are easily interconvertible. Okay, so conformational isomers at room temperature are easily interconvertible because CC single bond rotation takes place at room temperature. Okay, so in this conformational isomers they give eclipsed, staggered, Gaussian like that, eclipsed form, staggered form, Gaussian forms like that. So now we want to see an example for this conformational analysis. Okay, now we want to say an example that is eclipsed and staggered form of ethane. Eclipsed and staggered form of ethane. So what is ethane? We know first of all ethane is CH3 bond CH3 bond CH3. In this one is front carbon, another one is back carbon. So here C1 C2. So C1 C2 carbons I'll write like this. This is C1 and C2. C1 has 3 hydrogens and C2 is also has 3 hydrogens. So hydrogens on same position. This is eclipsed and next staggered. So C1 C2 hydrogens ane opposite untayandi staggered lo. So hydrogen on opposite bonds. So that's why this is staggered. So C1 C2, here also C1 and C2, this is a staggered form. Okay, so సేమ్ పొజిషన్లో కనుక హైడ్రోజన్స్ మెన్షన్ చేయబడితే 2 కార్బన్స్ పైన వాటినే మనం ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అని, అపోజిట్ పొజిషన్లో ఉంటే వాటిని స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటాం. అసలు ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే కన్ఫార్మర్స్ అంటారు. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 60 kilojoule per mole energy they can. Okay, so these are like this and also write another form also. So I'll write another form for these structures. సో వీటికే మనం ఇంకొక ఫామ్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం తప్పక కామెంట్ కూడా చేయండి. సో ఈ కన్ఫర్మేషనల్ అనాలిసిసే కానివ్వండి, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన మాలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్ కానివ్వండి, ఏ టాపిక్లో అయినా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫికేషన్ కోసం కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇంకో ఫామ్లో కూడా రాద్దాం. సో కింద రాస్తున్నాను చూడండి, సేమ్
C1 C2 కార్బన్స్ని తీసుకొని సేమ్ ఫామ్ని ఇక్కడ నేను కింద రాస్తాను, మళ్ళీ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ని స్టాగర్డ్ ఫామ్ని అలా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇలా రాసిన ఓకే. సో సీ హియర్ కార్బన్ 3 హైడ్రోజన్స్. సో carbon 3 hydrogens, this is eclipsed form, and carbon 3 hydrogens opposite direction లో రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ, ఇది staggered form, this is staggered form. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్టాగర్డ్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. ఇలా పైన రాసిన కింద ఇలా రాసిన ఏది రాసినా కూడా ఇవి ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్స్ అన్నట్లు, ఇవి స్టాగర్డ్ ఫామ్స్ అన్నట్లు. అంటే అపోజిట్ హైడ్రోజన్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి అపోజిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాగర్డ్ ఫామ్. ఓకే, అవి స్టాగర్డ్ ఫామ్ అన్నట్లు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ స్టాగర్డ్ ఆర్ ఎక్లిప్స్డ్ అండ్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈథేన్. ఓకే, దిస్ టోటల్ ఈజ్, ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామ్లో రైట్ ద కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈథేన్ అంటే ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ వీ వాంట్ టు సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ N-butane. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ N-butane. కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ N-butane. N-butane అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయండి? 4 కార్బన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏదైనా పేరు వినగానే దాని స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తే ఈజీగా మనం దానికి ఎనాలిసిస్ చేయగలం, అంటే కన్ఫర్మర్స్ రాయగలం. సో CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 CH3. సో దీంట్లో మనం విచ్ ఈజ్ ఫ్రంట్ విచ్ ఈజ్ బ్యాక్ కార్బన్ అనేది ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్, ఇది బ్యాక్ కార్బన్ అనుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ N-butane, సెకండ్ కార్బన్ ఈజ్ ఫ్రంట్ కార్బన్ అండ్ బ్యాక్ కార్బన్. సో ఇట్లా ఫ్రంట్ కార్బన్ బ్యాక్ కార్బన్ డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి దగ్గర ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయో కూడా మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, వాటి దగ్గర ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయో కూడా క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ దగ్గర ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 2 హైడ్రోజన్స్, 1 CH3 గ్రూప్. అండ్ బ్యాక్ కార్బన్ దగ్గర ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? సేమ్ 2 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 1 CH3 గ్రూప్. సో అలా ఫ్రంట్ కార్బన్ దగ్గర బ్యాక్ కార్బన్ దగ్గర ఏమైతే గ్రూప్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ముందు రాసుకోవాలి, అంటే మనకి ఐడియా ఉండాలి, దాన్ని బట్టి మనం కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ రాయగలం కాబట్టి. సో సీ హియర్, సో ఫ్రంట్ కార్బన్ అంటే మనం దేంతో చూపించవచ్చు? సర్కిల్ తోటి. బ్యాక్ కార్బన్ అంటే ఒక డాట్తో మనం చూపించవచ్చు. సో ఫ్రంట్ కార్బన్ని మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం, బ్యాక్ కార్బన్ అట్లనే ఉంచు. సో సీ హియర్, ఫ్రంట్ కార్బన్ ఈజ్ అ సర్కిల్ అండ్ బ్యాక్ కార్బన్ ఈజ్ డాట్. సో ఇన్ దిస్ మనం ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్ కార్బన్లో ఉన్న వాటిని ఎప్పుడు మనం మార్చాం ఇంకా, అంటే CH3 HH. అదే ఫ్రంట్ కార్బన్లో ఉన్న వాటిని కరెక్ట్గా CH3కి నేను అపోజిట్గా CH3 రాస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ స్టాగర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుందంటే స్టాగర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా కాకుండా CH3 అనేది అపోజిట్గానే ఉండనవసరం లేదు, దాని పక్కనైనా ఉండొచ్చు, దాని కింద అయినా ఉండొచ్చు, అంటే సేమ్ పొజిషన్లోనే ఉండొచ్చు, లేదా 60 degrees యాంగిల్తో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే 180 degrees యాంగిల్లో ఉందండి CH3. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ స్టాగర్డ్ ఫామ్. ఓకే, సో another form, that is Gaussian form. So I'll write here front carbon, back carbon. So here also CH3 H and H and CH3 H and H. సో చూడండి, ఇక్కడ CH3ని ఒక 60 degrees యాంగిల్ పక్కకు రాసినట్లు అనమాట. నెక్స్ట్ కూడా చూడండి, ఇంకొకటి కూడా, అంటే ఇటు సైడే కాదు CH3, లెఫ్ట్ సైడే కాకుండా రైట్ సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇటు సైడ్ కూడా CH3 ఉంటుందని నేను అనుకొని ఇలా రాస్తున్నాను. సో ఈ టూ ఫామ్స్ని ఏమనొచ్చు అంటే మనం గౌషియన్ ఫామ్స్ అనొచ్చు. సో CH3 ఇటు సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు, అటు సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు అండి. ఈ రెండింటిని కలిపే మనం గౌషియన్ ఫామ్ అంటాం. ఎలా రాసినా కూడా గౌషియన్ ఫామ్స్ ఇవి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టాగర్డ్ ఫామ్స్ చూస్తున్నాం, గౌషియన్ ఫామ్స్ చూసినాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మళ్ళీ ఫ్రంట్ కార్బన్ అండ్ బ్యాక్ కార్బన్, CH3 బాండ్ H and H అండ్ CH3 బాండ్ H and H. సో దిస్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, అంటే CH3 కిందనే CH3ని రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఏంటంటే అండి ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్. ఓకే, ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ పక్కనే చూడండి, మళ్ళీ రాస్తున్నాను పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్ స్ట్రక్చర్స్, ఫ్రంట్ కార్బన్ అండ్ బ్యాక్ కార్బన్. సో దీంట్లో కూడా చూడండి, ఫ్రంట్ కార్బన్ పైన CH3 H and H, సో పక్కన H, ఆ పక్కన CH3 అండ్ H. సో అంటే CH3 అనేది ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గరైనా ఉండొచ్చు, లేదా ఇంకో హైడ్రోజన్ దగ్గరైనా కూడా ఉండొచ్చు, కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఫామ్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు. సో see here like this, CH3 and H and H. So okay, this is partial eclipsed. These two forms what? Partial eclipsed. Okay, సో ఇలా ఇన్ని కన్ఫర్మర్స్ ఇచ్చింది కదా N-butane. సో దీంట్లో ఏవి స్టేబుల్ అనేది మనం చూడాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్షియల్ ఎక్లిప్స్డ్ అండ్
స్టాగర్డ్, గౌషే అండ్ ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్. సో దీనికి మనం నంబరింగ్ ఇచ్చుకొని దాంట్లో మనం స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ని డిసైడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అంటే రిపల్షన్స్ అనేవి ఎక్కడైతే తక్కువగా ఉంటాయో సో దట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. రిపల్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ అది లెస్ స్టేబుల్ అనమాట. సో ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్లో రిపల్షన్స్ ఎక్కువ, పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్లో కూడా రిపల్షన్స్ ఉంటాయండి. సో దట్స్ వై ఎక్లిప్స్డ్ అండ్ పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ గౌషే అండ్ గౌషే ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ స్టాగర్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబరింగ్ ఇస్తున్నాను. నెంబర్ 1 స్టాగర్డ్, నెంబర్ 2 గౌషే ఫార్మ్స్, నెంబర్ 3 ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, నెంబర్ 4 పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్. సో స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ కనుక చూసినట్లయితే so now stability order, so that is one is more stable than second one, Gaussian forms. Gaussian is more stable than fourth one, partial eclipsed. Partial eclipsed is more stable than fully eclipsed. So అన్నిటికంటే లీస్ట్ స్టేబుల్ ఏమో ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ స్టేబుల్ ఏమో స్టాగర్డ్ ఫామ్ అనమాట. సో స్టాగర్డ్ ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మోర్ స్టేబుల్ ఉంటుంది, ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ స్టేబుల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్లో కార్బన్ కింద కార్బన్ అంటే మిథైల్ గ్రూప్ కింద మిథైల్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల అక్కడ రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది లెస్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అది లెస్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ స్టాగర్డ్ అనేది అపోజిట్గా ఉంది కాబట్టి అది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్స్ వై స్టాగర్డ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ గౌషే, గౌషే ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్. సో అన్నిటికంటే కూడా మోర్ స్టేబుల్ స్టాగర్డ్ అండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎన్-బ్యూటేన్ యొక్క కన్ఫర్మర్స్, అంటే ఎన్-బ్యూటేన్ యొక్క కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్. ఎగ్జామ్లో వస్తే ఇంతవరకు రాసినా సరిపోతుంది, మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. మ్యాటర్ కూడా రాయొచ్చు, బట్ మెయిన్ మీరు స్టాగర్డ్, గౌషే, ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్, పార్షల్ ఎక్లిప్స్డ్ ఈ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ కనుక రాసినట్లయితే మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం తప్పక కామెంట్ చేయండి. సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా, లేదా ఇంకా నాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి. సో ఈ నోట్స్ కావాలన్నా కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. So this is the conformational analysis of ethane and N-butane. So N-butane conformational analysis is very important to for examinations and for all. సో ఇదే బేసిక్ అనమాట కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్లో. వీటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయండి, అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా 1,2 డైక్లోరో ఈథేన్కి 2 క్లోరో ఈథనాల్, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ని చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ కన్ఫర్మేషనల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ N-butane. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం తప్పక కామెంట్ చేయండి.